ری تھنک ود عمر جاوید میں خوش آمدید. آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے سامنے فیکٹس، فگرز، ہسٹوریکل ریفرنسز اور ڈیٹا کے ساتھ وی لاگز کو پیش کرنے کا سلسلہ بہتر سے بہتر انداز میں جاری رکھ سکیں. تاریخ تھی 6 جولائی، سال تھا 2018. پاکستان کے الیکشنز میں صرف 18 دن رہ گئے تھے. 25 جولائی 2018 کو پاکستان کے الیکشن ہونے تھے کہ پاکستان میں 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہنے والے نواز شریف کو سزا دے دی جاتی ہے. ایک کیس میں، ایون فیلڈ کیس میں 10 سال کی سزا دے دی جاتی ہے اور نواز شریف الیکشن سے پہلے ہی پاکستان واپس آ کر جیل جاتے ہیں. لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں چلے جاتے ہیں. 25 جولائی کو الیکشن ہوتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے میں 26 جولائی کو پاکستان کے اخبارات میں جو رپورٹنگ ہو رہی تھی، یعنی رزلٹ کی پوری رات کے بعد جو صبح اخبارات چھپ کر شائع ہوئے، یہاں سے آپ رزلٹ دیکھیں. رزلٹ کیا تھا؟ پنجاب میں جو نون لیگ کا سٹرانگ ہولڈ تھا، پنجاب میں نون لیگ سب سے آگے صوبائی الیکشنز میں آگے تھی. 132 سیٹس نون لیگ کی، 123 پی ٹی آئی کی، 28 آزاد ارکان جیتے تھے، پیپلز پارٹی کے 6. یہ میں آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے بڑے اردو اخبار جنگ کا یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں 26 جولائی 2018 کے انتخابات کا. یعنی نون لیگ کامیاب رہی. اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر کوشش کے باوجود، ایجنسیوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود الیکشن نائٹ کو اکثریت لینے میں نون لیگ کامیاب رہی. بعد میں پوسٹ الیکشن جو کچھ کیا گیا، جس طریقے سے آزاد ارکان کو شامل کرایا گیا اور سارا جو ایجنسیوں نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کردار ادا کیا پنجاب کو میں پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے لیے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن الیکشن کی رات کو نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی. کیا ثابت ہو رہا ہے اس بات سے؟ اب آج عمران خان کو سزا دے دی گئی ہے 30 جنوری 2024 کو، جب الیکشنز میں صرف 8 دن رہ گئے ہیں تو عمران خان کو یعنی ایک اور سابق پرائم منسٹر کو سزا دے دی گئی ہے. صاف اس کا نظر آ رہا ہے، جو آئینی ماہرین کی اکثریت ہے، قانونی ماہرین کی اکثریت بھی کہہ رہی ہے، جس طریقے سے اس کیس کو، سائفر کے اس کیس کو تیزی کے ساتھ نمٹایا گیا. عمران خان بھی اس میں اطلاعات آ رہی تھی کہ اس طریقے سے تعاون نہیں کر رہے، جج سے ان کی تلخ کلامی چل رہی تھی، فائلوں کو پھینکنے کی اطلاعات آ رہی تھی. لیکن جس طریقے سے ڈرامائی انداز میں فوری طور پر اس کیس کو نمٹا گیا، اس سے صاف یہی تھا کہ یہ 8 فروری کے انتخابات کی تیاریاں ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے حاصل کیا جائے عمران خان کو مکمل طور پر. نااہل تو عمران خان پہلے ہی تھے، جس طرح نواز شریف 2017 میں نااہل تھے، لیکن باقاعدہ ان کو جیل کی سزا 6 جولائی 2018 کو دی گئی تھی. اسی طرح عمران خان نااہل تو تھے اور سزا بھی بھگت جیل میں بھی تھے، لیکن اب ان کو سائفر میں بھی 10 سال کی سزا دے دی گئی ہے. کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو 2018 کا ایک ریفرنس دے کر ریفرنس آپ کے سامنے رکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر کوششوں کے باوجود نون لیگ ہی الیکشن کی رات کو پنجاب سے ایک اکثریتی جماعت بن کر ابھری. اس مرتبہ کیا ہوگا؟ کیا یہ فیصلہ اثر انداز ہوگا 8 فروری 2024 کے انتخابات میں؟ دیکھیں، کوئی شک نہیں کہ 1970 کے بعد جو بھی 77 کے بعد جو بھی الیکشن ہوئے ہیں، یعنی 1985 سے آنورڈ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اس چیز کو دھیان میں رکھا ہے کہ کہیں ایسا نتیجہ نہ آ جائے جو ہماری خواہشات کے بہت زیادہ الٹ ہو. یہی وجہ ہے ہر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی خواہشات کے مطابق رزلٹس حاصل کیے. دوسری طرف پاکستان کی جو الیکٹریکل ڈائنامکس ہیں، جو انتخابی حرکیات ہیں، جو انتخابات کا ایک الیکشن کا آل اوور سسٹم ہوتا ہے، اس میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. جس طرح اگر ہم دیکھیں جو خود ای سی پی کہتا ہے، ای سی پی کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو کل ووٹرز ہیں، یعنی 12 کروڑ اور 50 لاکھ 12.5 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں، ان میں 56.86 ملین ووٹر، یعنی آسان حساب میں، آسان الفاظ میں 5.5 کروڑ سے زیادہ ووٹر وہ ینگ ووٹر ہے. ینگ ووٹر سے مراد کہ وہ 18 سے 35 سال کی ایج بریکٹ میں ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں تیزی کے ساتھ اربنائزیشن ہوئی ہے، یعنی پاکستان میں جو 40% پاپولیشن اب اربن ایریاز میں ہے، یہ
और जो यंग वोटर है 5.5 करोड़ से ज्यादा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डायनामिक्स काफी बदली हैं। बदली कैसे हैं कि एक जमाने में पाकिस्तान में खालिस्तान दही इलाकों में जागीरदारी निज़ाम, मुकम्मल तौर पर बरदरीज़म, मुकम्मल तौर पर पीर प्रस्ती, मुकम्मल तौर पर फिरका वारियत की बुना पर वोटिंग होती थी, इलेक्शन होते थे, कामयाब होते थे अरकान। अब भी ऐसे होता है, लेकिन इनमें अब वो वाली शिद्दत नहीं है जो एक ज़माने में पहले होती थी, क्योंकि यंग वोटर की तादाद जिस तरह है 5.5 करोड़, नया वोटर जो आया है 2.5 करोड़, यानी 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में अब जो 2.5 करोड़ नया वोटर आएगा, जो अब 18 साल से ऊपर का हो गया है, 18 साल का हो गया है, इसकी ऐसे डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा बदली हैं। तो जो इमरान खान को ये आज सज़ा दी गई है साइफर केस में, इसका एक तो हार्ड कोर वोटर होता है किसी भी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, पीटीआई का, इनके लीडर्स को जो भी सजा दे दी जाए, भुट्टो को सजाए मौत दे दी जाए, बेनज़ीर को करप्शन की सजा दे दी जाए, नवाज शरीफ को हाईजैकर कह दिया जाए, नवाज शरीफ को पनामा पर सजा दे दी जाए, ये जो हार्ड कोर वोटर होता है, जो दरीना वोटर होता है, ये अपने लीडर के साथ ही रहता है, अपनी पार्टी के साथ ही रहता है। असल मामला होता है स्विंग वोटर का, जिसको फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। पाकिस्तान के हल्के में, हर हल्के में औसतन, यानी कौमी असम्बली के 266 हल्कों में औसतन हर हल्कों में ये 15, 20, 25% ऐसा स्विंग वोटर होता है, ऐसा फ्लोटिंग वोटर होता है कि जो इंतखाबात के रोज या इंतखाबात से चंद दिन पहले ये फैसला करता है कि उसने किसको वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी का पल्ला भारी है, किस पार्टी का प्रोग्राम अच्छा है। ये फैसला असल में इस स्विंग वोटर, इस फ्लोटिंग वोटर को यह पैगाम देने के लिए किया गया है कि आप कुछ भी कर लें, आप अगर वोट देने आ भी जाएंगे तो पीटीआई अगली हुक्मरान जमात है ही नहीं है, इमरान खान अगले मरतबा कुछ भी हो जाए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आप देखना ये है कि ये स्विंग वोटर, ये फ्लोटिंग वोटर जो है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की हिस्ट्री में यानी फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी तादाद में मोर देन 45% जो पॉपुलेशन यानी वोटर है वो यंग होगा। ये यंग वोटर किस तरफ जाएगा? ये यंग वोटर अपने घरों में बैठा रहेगा या बाहर निकलेगा? तकरीबन तमाम सर्वेज ये कह रहे हैं कि जो यंग वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स की अक्सरियत है, जो न्यू वोटर्स की अक्सरियत है, उनका रुझान वाज़े तौर पर पीटीआई की तरफ है। और जारी बात है इसमें जो यंग वोटर है सारा हार्डकोर पीटीआई का वोटर नहीं है, कुछ स्विंग भी होगा, कुछ फ्लोटिंग भी होगा। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो स्विंग वोटर है, फ्लोटिंग वोटर है, क्या ये इंतखाबात के रोज बाहर निकलता है? क्योंकि अगर ये इलेक्शन के रोज बाहर निकला तो इसकी वाज़ेह अक्सरियत पीटीआई की तरफ जाती दिखाई देगी। और पीटीआई ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, जारी बात है कि 266 नशस्तों में 133 नशस्तें पीटीआई लेने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अक्सर इलाके आज भी दही और इलेक्टेबल्स, बरादरीज़म पर मबनी है, मुश्तमिल है। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के पास इतनी, जो पीटीआई के आज़ाद अरकान मुंतखब होंगे उनके पास इतनी अहम हैसियत होगी पार्लिमान के अंदर बैठकर या पार्लिमान में ना भी बैठे कि अच्छी खासी उनकी एक आवाज़ बन जाएगी। तो ये फैसला असल में इस फ्लोटिंग और स्विंग वोटर को ये पैगाम देने के लिए किया गया है। वरना हार्ड कोर वोटर तो ना नून लीग का टूटता है, ना पीटीआई का टूटता है, ना पीपल्स पार्टी का टूटता है। तो अब सारी नजरें लगी हुई हैं 8 फरवरी 2024 को इस स्विंग वोटर को, जो पाकिस्तान में 20 से 25% है, कि ये क्या मायूसी का शिकार है या एक लहर बनकर, एक मजलूमियत का, एक विक्टिमहुड का, एक विक्टिम का लहर बनकर के इमरान खान के साथ ये हो रहा है, बाहर निकलता है और वोट डालता है। हमारी नजर बनी रहेगी 8 फरवरी तक की सूरत हाल को। 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, कांटेदार मुकाबले कहां पर हो रहे हैं, कहां से कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूत है, इन सब पर हम तवज्जो के साथ वीलॉग्स कर रहे हैं। हमारे वीलॉग्स का सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।